তো গত বছর আমি এই ক্লাসগুলো নিয়েছিলাম, আশা করি তোমরা ভালো আছো। গত বছর এই ক্লাসগুলো আমি নিয়েছিলাম, কিন্তু এবছর ফাতেমা ফারজানা নতুন আসছেন, উনি আবার ইন্টারেস্টেড। হ্যাঁ, তো এই জিনিসটা একটু গুরুত্বপূর্ণ, এই জন্য আমি চিন্তা করছি রিপিট হলেও এই ক্লাসটা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং। Complementary feeding means complementary feeding refers to introduction of foods in addition to breast milk after children after the children complete 6 months of age. অর্থাৎ 180 দিন বয়স কমপ্লিট হওয়ার পরে 181 দিন বয়স থেকে যে নতুন খাবার শুরু করতে ফ্যামিলি ডায়েট, that is called complementary feeding. These other foods are called complementary foods because they are additional or complementary to breastfeeding. যখন এই বাচ্চার বয়স 3 মাস 4 মাস 5 মাস হয়ে মায়েরা অস্থির হয়ে যায় কি খাওয়াবেন, কিন্তু আমাদের আগে পলিসি ছিল যে 5 মান্থ কমপ্লিট হলে কমপ্লিমেন্টারি, তখন বলতো উইনিং ফুড, অভ্যস্ত করা গ্রাজুয়ালি। আর এখন বলা হয় এটা উইনিং কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং, কমপ্লিমেন্ট করার জন্য। তো এখন হলো যে ন্যাশনাল ওয়াইড এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা হলো যে IYCF ইনফ্যান্ট এন্ড ইয়াং চাইল্ড ফিডিং প্রোগ্রামের অধীনে যে 180 দিন কমপ্লিট হওয়ার পরে 181তম দিনে এটা শুরু করতে হবে। আমরা যে মাকে বলি যে 6 মাসের পরে শুরু করবেন, তাহলে 5 মাস একদিনে শুরু করবে। তো রেশনালিটি যে কেন আমরা কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং দেব, কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং দেওয়ার কারণ হলো যে 0 to 2 months পর্যন্ত যে 400 কিলো ক্যালোরি তার প্রয়োজন হয়, 5 মাস পর্যন্ত 500 কিলো ক্যালোরি বেবির। দেন 6 to 8 months তার ক্যালোরি ডিমান্ড বেড়ে যায় ইনফ্যান্টের, কিন্তু মায়ের দুধ থেকে 400 ক্যালোরি পেতে থাকে। দেন 9 to 11 months তার ক্যালোরি প্রয়োজন হয় নিয়ার অ্যাবাউট 700 কিলো ক্যালোরি। And after the end of 1 year and up to 23 months, breast milk থেকে ক্যালোরি পেতে থাকে 400 মিলি ক্যালোরি, but he or she needs more than 800 kilocalorie. So to make up this calorie, we are to provide complementary feeding. So complementary feeding to কি ধরনের হওয়া উচিত? Complementary food should provide sufficient energy, protein and micronutrients to cover a child's energy and nutrient gaps, so that together with breast milk they meet all the child's needs. During the first 18 months complementary feeding, following 6 months of exclusive breastfeeding, the young child gradually become accustomed to eating family foods. However, if breastfeeding continues to be an important source of nutrients and a source of protective factor until the child is at least 2 years old. মায়েরা শিশুকে 2 বছর পর্যন্ত বকরি দুধ খাবেন, এটা আমাদের সূরা বাকারায় আছে। হ্যাঁ, during the months when complementary foods are introduced, too much complementary foods can displace breast milk and too little not meet the child needs. এই কথা হলো যে রাইট অ্যামাউন্ট, রাইট ফুড, রাইট সার্ভিং এ দিতে হবে। বেশি দিলে সেটা অবেসিটি হতে পারে, কম খেলে ম্যালনিউট্রিশন হতে পারে। ইম্পর্টেন্স অফ কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং, যে চারটা আমি আগে দিয়েছি যে এনার্জি গ্যাপ, সেটার ব্যাখ্যা এখানে। Breast milk alone is not adequate to meet the needs of a growing child after 6 months. Age-appropriate complementary foods are needed after 6 months. As children grow rapidly during this period, they require different varieties of foods, larger amount of foods, and foods of different consistency, and need to be fed using different technique.
10 guiding principles of complementary feeding. Practice exclusive breastfeeding from birth to 6 months of age and introduce complementary foods beginning at 7th month of age, that is 181 days, while continuing breastfeeding. Continue frequent breastfeeding on demand until 2 years of age or beyond. Practice responsive feeding, applying the principle of psychosocial development. এখানে ইম্পর্টেন্ট হলো যে খালি ইনফরমেশন হলো যে 6 মাস পর্যন্ত ব্রেস্ট ফিডিং, then we are to start complementary feeding and continue along with complementary feeding, breastfeeding to be continued up to 2 years. And feeding should be responsive. Responsive means পরে বলতেছি responsive feeding. Practice good hygiene, proper food handling by washing caregivers and children's hands before food preparation and feeding, storing food safely and serving foods immediately after preparation. আগে হাত ধোয়া দিবস পালন করা হইতো করোনা হওয়ার আগে, তখন মানুষ হাসাহাসি করতো যে হাত ধোয়া দিবস, কিন্তু করোনা আসার পরে আমাদের এটা আমজনতাকে শিখিয়েছে যে হাত ধোয়ার গুরুত্ব। প্র্যাকটিস গুড হাইজিন অ্যান্ড প্রপার ফুড হ্যান্ডলিং বাই ওয়াশিং। বিশেষ করে এটা তো আসলে সব জনসাধারণের জন্য, শুধু মানে চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য না, এটা সবাইকে বলতে যে গুড হাইজিন, বিশেষ করে হ্যান্ড ওয়াশিং এবং children hands before food preparation and feeding, storing food safely, serving food immediately after preparation, অর্থাৎ টাটকা খাবার দিতে হবে। Starting at 7 months of age, increasing the quantity of solid and semi-solid foods as the child gets older while maintaining frequent breastfeeding. Gradually increase amount দিতে হবে, increasing amount. Change the consistencies or texture of foods as the infant grows older, adapting to infant's requirement and abilities. Increase number of times that the child is fed complementary foods as the child gets older. তো আগে প্রথম যখন শুরু করা হলো তখন হয়তো দৈনিক একবার, তারপরে দৈনিক 2 বার, ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াতে বলছে। Feeds a variety of nutrient-rich foods to ensure that all nutrient needs are met. Use vitamin, mineral supplements for the infant as needed. During illness, increase fluid intake through more frequent breastfeeding and encourage the child to eat soft, varied, and child's favorite foods. After illness, give food more often than usual and encourage the child to eat more. এখানে একটা বার্তা হলো 8 নম্বর পয়েন্টে, ডিউরিং ইলনেস অনেক শিক্ষিত মা আছে, মাস্টার্স পাস, সায়েন্সে মাস্টার্স পাস, কিন্তু দেখা গেলো যে তার গার্জিয়ানের ভয়ে বা নিজের ইয়াতেই সোশ্যাল কাস্টমের কারণে যে অসুস্থ হলে নিজে খাওয়া বন্ধ করে বাচ্চার খাওয়া কমায় দেয়। তো এই ক্ষেত্রে যে কমিউনিটি আইএমসি একটা চেঞ্জ ফ্যামিলি অ্যান্ড কমিউনিটি প্র্যাকটিস, তো সেটার অর্থ হলো যে ডিউরিং ইলনেস ফ্লুইড ইনটেক এবং ফিডিং বাড়াতে হবে, সেই সময় নিউট্রিয়েন্ট প্রোটিন রিচ খাবার বেশি করে খাওয়াতে হবে। সেই ক্ষেত্রে কনভেনশন বিভিন্ন আছে, যদি বলে যে না গার্জিয়ানরা খেতে দেয় না, তখন আমি বলি যে আগের গার্জিয়ানরা তো শাড়ি পরতো, এখন কি আপনার শাড়ি পরবে? আপনার শাশুড়ি যদি বলে, এখনকার কোনো শাশুড়ি কিন্তু তো আর শাড়ি পরবে না, সবাই এখন সালোয়ার কামিজ কমফোর্টেবল ফিল করে। Characteristics and appropriate complementary foods, কি ধরনের হবে? এইখানে মায়েরা এসে বারবার বলবে যে বাচ্চাটা ভিটামিন কম পাচ্ছে, কি খাওয়াবো, কিন্তু তারা শুনতে চায় যে সিরিয়াল জাতীয় পাউডার দুধ খাওয়াতে তারা পছন্দ করতে চায়। তো সেই ক্ষেত্রে বলতে হবে যে সিরিয়াল মানে যে হলো যে দানাদার শস্য এবং প্যাকেটে যা করা আছে, যদি দিনাজপুরে মা হয় আমি বলি যে আপনার দিনাজপুরে কাঠারি চাউল এসছে, তার ওদের প্যাকেট করা চাউল বেশি ভালো হওয়ার কথা না, আর আপনি নিজে চাউল সংগ্রহ করতেছেন, নিজেই রান্না করতেছেন, এর সেই অন্যের হাতের খাওয়া, যারা এইটা খাদ্যটা বাণিজ্যিক ভাবে প্যাকেট করছে তারা অসাধু হতে পারে, 2 নম্বরই খাবার দিতে পারে। না, আরেকটা জিনিস হলো যে সিরিয়াল জাতীয় খাবার খেলে
শক্ত খাবারের যে অভ্যাসটা এইটাতে অ্যাডাপ্ট হবে না বেবি এবং ম্যালনিউট্রিশনে ভুগতে পারে। In general, complementary foods should be appropriate in type to provide sufficient supply of energy and nutrients, not too sweet, salty or spicy. ঝাল বা লবণ বা বেশি মশলা হলে তো বাচ্চা খেতে পারবে না। Appropriate in amount to fulfill the needs but not too much to displace breastfeeding if the child reduces suckling. Appropriate in consistency. কনসিস্টেন্সির জন্য এই জন্য প্রথমে কলা দিয়ে শুরু করতে হয়। কলার যেহেতু ফাইবার নাই, কলা, তারপর কলিজা, ডিমের কুসুম। যদি কলা বাচ্চা পছন্দ করে প্রথম 7 দিন ইনক্রিজিং অ্যামাউন্ট কলা দিতে হবে, প্রথম দিন আস্তে আস্তে প্রথম 7 দিন কলার পরিমাণ বাড়াতে হবে। Appropriate in frequency to match child's needs for sufficient energy and nutrients and a small stomach size. যেহেতু বাচ্চার স্টমাকের সাইজ ছোট, আবার ওদের গ্লাইকোজেন ডিপোজিট কম থাকে, অল্প খাওয়াতে হবে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্টলি খেতে হবে। Appropriate feeding style to teach the child how to eat nutritious family foods. Encourage self-feeding. Encourage mothers or caregivers to make eye contact with the child. Praise every bite. Observe self-feeding. Encourage, motivate child in healthy foods. It is responsive feeding. Importance of hygiene and complementary foods. To protect a child from diseases, the mother or caregiver should always wash hands with water and soap before preparing food or feeding the child. Food should be prepared and stored hygienically. Especially food should be cooked thoroughly and should not be kept at room temperature for more than 2 hours. নতুন একটা জানা গেলে রুম টেম্পারেচারে 2 ঘন্টার বেশি রাখা যাবে না। Drinking water should be treated at the point of use with an effective method and stored in an appropriate container. Complementary food diversity. কি ধরনের খাবার দেওয়া যেতে পারে? To improve the content of various nutrients and density of nutrients in the young child's diet, WHO recommends 4 or more different types of foods to be fed at least once in a day from 6 completed months onwards. The researched sources of many different nutrients and high density calories are found in these foods. Rice or bread, animal source, meat, fish, chicken, egg. These are bodybuilding food. Milk and dairy products, dark green leaf, bright yellow and orange colored fruits, vegetables, pulses, dal, lentils, butter, oil, nuts and oil seeds. খাদ্যের পিকচার টাঙ্গায় রাখলে ভালো হয়। And recommended schedule of complementary feeding. A 6 months to 8 months পর্যন্ত একটা বলের সাইজ যদি 250 হয়, তার অর্ধেক খাবে 2 বেলা, 200 কিলো ক্যালোরি পাবে। স্টার্ট উইথ thick pears, খাদ্যের নাম দিয়েছি ফিনি, পরিস, ওয়েল ম্যাশড ফুডস, কন্টিনিউ উইথ ম্যাশড ফ্যামিলি ফুডস। এখানে কি 2 meals দিতে হবে, 2 meals per day depending on the child's appetite and 1 to 2 snacks may be offered. Start with 2 to 3 tablespoonful per feed, increasing to 1.5 ball. আগে বলছিলাম যে 250 ml এর একটা বোলের অর্ধেক দেয়া যাবে। Then 9 to 11 months 300 kilocalorie per day, 300 kilocalorie to 200 calorie. এই ক্ষেত্রে খাদ্যের ফাইনালি সফট or mashed foods 3 meal দিতে হবে per day and 1 to 2 snacks. এখানে কি 1/2 of 250 বলে এটা দিতে হবে 3 times. Then 12 months to 23 months 550 kilocalorie demand
family food, soft or mashed if necessary, and 3 meals per day, and 1 to 2 snacks may be offered. And একটা 250 ml এর বল পুরা বল খাদ্য দেওয়া যাবে, খিচুড়ি, হালুয়া। Now responsive feeding. Feeds infants directly and assist older children when they feed themselves. Feed slowly and patiently, ধৈর্য সহকারে খেতে হবে, and encourage children to eat but do not force them, তাদেরকে ফোর্স করা যাবে না। If a child refuses any food, experiment with different foods combination, taste, texture, and method of encouragement. If a child loses interest easily during meals, minimize distraction during this time. সেই ক্ষেত্রে ছড়া বলে, পাখি দেখায়, ছবি দেখায়, তার ইন্টারেস্ট গ্রো করতে হবে। Remember that feeding is a time of learning for the child, and the mother or caregiver should make eye contact with the child and express encouragement and affection. যে কোনো মেহমানকেও খেতে দিলেও চোখে চোখে তাকানো, কথা না বললে মানুষ মন খারাপ করতে পারে। সেক্ষেত্রে বাচ্চা তো এখানে যেহেতু আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টের বিষয় আছে, টেন্ডার লাভিং কেয়ারের বিষয়ে চোখে চোখে তাকাতে হবে, কথা বলতে হবে, গায়ে হাত বুলাতে হবে, এনকারেজ করতে হবে। দিস আর রেসপন্সিভ ফিডিং। আগে বলছে যে ফিডিং ডিউরিং এন্ড আফটার ইলনেস। A child who is sick need special attention to feeding. Breastfeed a sick child frequently. During illness, do not stop feeding solid foods. Keep favorite and nutritious food. Give a small frequent foods. During recovery, increase number of meals and amount of food per meals for 10 to 14 days or until the child regains weight. এটা আমরা জানি যে ডায়রিয়ার যে রোগীর ক্ষেত্রে যখন ডায়রিয়া থেমে যাবে, ডায়রিয়া থেকে কিওর হওয়ার পরেও নেক্সট 2 উইকস, পরবর্তী 2 সপ্তাহ একটা মিল বেশি খাওয়াতে হয়, যেহেতু বাচ্চার অ্যাপিটাইট লস হয়, বেশি খেতে পারে না। এই জন্য টু কম্পেনসেট হিজ এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট একটা মিল বেশি খাওয়াতে হয় 2 সপ্তাহ। এখানে 10 to 15 ডেজ বলছে। তো এগুলো আমি স্কিপ করে যাচ্ছি। বিএমএস অ্যাক্ট তোমাদের পড়ানোর উন্নতি হয়েছে, শেষে কিছু কথা আছে। তো থ্যাংক ইউ। তোমরা কি আমাকে শুনতে পেয়েছো? হ্যালো, আচ্ছা, এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। ক্লাসটা আমাদের 1টার পরে, তো একটু বোরিং লাগে। পার্টিসিপেন্ট কতজন আমি দেখতে পাইনি, তবু আর কি ভালো। গুড কোশ্চেন। এই খাইতে চায় না, এখন বয়সটা আজকে তো হলে 6 মাসের উপরে, এখন খেতে চায় না। এখন বলতে হবে যে আপনার বাচ্চা আগে কত ওজন ছিল, বাচ্চা খেলেই কিনা। এখানে হলো যে যদি বাচ্চা সুন্দর দৌড়ায়, বাচ্চা খেলাধুলা করে, তাহলে বুঝতে হবে যে না ঠিক আছে। এখন অনেক মা আছে যে খাওয়াতে শুরু করে হয়তো ঘন্টার পর ঘন্টা খাওয়াচ্ছে, মোবাইল হাতে দিয়ে, টিভি দিয়ে। তো এটা চলবে না। একটা খাওয়ানোর জন্য 20 থেকে 25 মিনিট, আগে বলতো 20 মিনিট, এখন ইদানিং বলছে 25 মিনিট পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে যা খাবে, তার কারণ বাচ্চাটার খেলাধুলা আছে এবং রেস্ট আছে। আবার কেয়ার গিভার, যে মা হোক বা অন্য কেয়ার গিভার হোক, তারও অন্য কাজ আছে, তার রেস্ট আছে। এই জন্য আমি তাদেরকে বলি কি যে আপনি যদি জোহরের নামাজ 1 ঘন্টা যদি পড়েন, তাহলে আসরের ওয়াক্ত এসে যাবে, বা আপনি ধরেন আসরের নামাজ 1 ঘন্টা যদি, তাহলে আপনার মাগরিবের ওয়াক্ত এসে যাবে। এই জন্য সবকিছু একটা টাইম লিমিট আছে। আপনি 20 থেকে 25 মিনিট বা বড় 30 মিনিট এই সময়ের মধ্যে খাওয়ার অফার করবেন। এর মধ্যে যতটুকু খাবে, বাকি সময় আর এরপর জোর করবেন না। তো একটা উপায় হলো যে বাচ্চার ওয়েট গেইন করতেছে কিনা, বাচ্চা খেলতেছে কিনা। বাচ্চা যদি খেলে, তারপরে যদি বলে না অন্যের বাচ্চা, এর সমবয়সী বাচ্চারা কত আরো ওয়েট গেইন করতেছে, বড় আমার জায়ের বাচ্চা, অমুকের বাচ্চা। আমি বললাম যে আপনি ভাগ্যবান যে আপনার একটা সুস্থ সবল বাচ্চা আছে। আমরা ডাক্তার হাসপাতালে কত বাচ্চা কত ধরনের অসুখ, কারো সিটি আছে, কারো হার্ট ডিজিজ আছে, প্রচুর বাচ্চার হার্ট ডিজিজ আছে বা অন্য কোনো ওষুধ আছে। আপনার বাচ্চা, আপনি ভাগ্যবান যে আপনার বাচ্চার অন্য কোনো ওষুধ নাই, অথবা আপনার বাচ্চা ওজনে বড় হচ্ছে না। এটা একটা বড় প্যাটার্নটা হলো এরকম ফ্যামিলিয়াল। আপনার বাবা মা হয়তো খোঁজ নিয়ে দেখবেন, আপনার শাশুড়ির কাছে বা আপনার মায়ের কাছে ছোটবেলায় কেউ হয়তো বাপ বা মা
এরকম প্যাটার্নে খাইতেন, এরকম ওয়েট গেইনটা এরকম ছিল, বৃদ্ধিটা এরকম ছিল, এইভাবে আর কি বলি আর কি। আর যদি বলে যে সেরেলাক খাওয়াবো বা গোটা দুধ খাওয়াবো, তো সেই ক্ষেত্রে এটা আমাদের 2014 সালে সাপা অর্থাৎ সাউথ এশিয়ান পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন, এটা ইয়াতে কনফারেন্স হয়েছিল বাংলাদেশে, এই যে হোটেল কন্টিনেন্টাল, যেটা রূপসী বাংলা ছিল। তো ওইখানে তালুকদার স্যার ওনার একটা বুকলেট প্রেজেন্ট করছিলেন, ওইখানেও স্যার এটা দিয়েছিলেন যে এরকম ওই যে এই খাবারটা দিতে গেলে এইভাবে আপনার কনভিন্স করবেন যে এটা সিরিয়াল তো হলে দানাদার শস্য, তা আপনার বাড়িতে যে দানাদার শস্য যে খাবার আছে এর চেয়ে তো দোকানের খাবার তো বেশি ভালো হওয়ার কথা না, আর এটা খেলে বাচ্চার একাষ্টম হবে না শক্ত খাবারে। হ্যাঁ, এবং উনি অনেকগুলা প্রায় 28টা ছবি দিয়েছেন যেগুলো খুব নাজুক অবস্থা বাচ্চাগুলার এই সিরিয়াল খাওয়াতে। হ্যাঁ, আর বিশেষ করে বোতল ফ্রি, বোতল তো পরিষ্কার করা যায় না, হাইজিন মেনটেন করা যায় না, কিছু খাওয়াতে হলে চামচে খাওয়াবে। আর কিছু? আচ্ছা, তাহলে থ্যাংক ইউ, তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ ফর পেশেন্ট হিয়ারিং। আচ্ছা, ওকে। ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম।